प्रभु का दास साडे विच आ रहा है। असीं सब अपने पैरों ते खड़े हो जाएंगे और स्वागत करांगे प्रभु के दास का, जो खुदा ने साडे विच एक बारी फिर तो जिउंदी जान खड़े किया और साडे विच कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदा तेरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सामने जय मसीह। जय मसीह भाई। खुदा का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि ये जगह बहुत ही माल वाली जगह है। आमीन। बहुत पवित्र जगह है। मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं एतवार को फिर इत्थे खड़ा हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यही जगह सब तो महान खुदा की हजूरी, आमीन। खुदा की पुरपट। और मैं इत्थे अज खड़ के वादा करता पवित्रता ही दे नाल ही सेवा की जाऊगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो भी कमियां कमजोरियां सब पीछे रह गई, पिछले हफ्ते चले गई, अज नवा दिन है। आमीन। इतवार का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुहाडे सारे दे नाल होवे। प्रभु तुहाडे सारे बहुत बरकत। आमीन। धन्यवाद। सचमुच अज तो बहुत ज़्यादा मैनू खुशी सी। जिवें दाऊद ने कहा कि मैं खुश होया जो मैनू कहन लगे कि आओ खुदा के घर चलो। क्योंकि खुदा के घर में जाना दुनिया में सारी कोठियां खजानियां नालों वधिया है। खुदा की हजूरी जिहड़ा दिन कटिया जाए उस 1000 दिनों तो चंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बरकत होवे। सानू मेरे वालों जय मसीह दी। तुसीं बैठ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अपने लोगों के विच खड़े होना, कलीसिया दे विच खड़े होना, कलीसिया का प्यार देखिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा लगा। सारे ने प्यार किया, प्रार्थना की अपने सेवादारों के लिए। कई भैन भरा सानू मिलण लई आए और सानू साडे लई दुआ की। प्रभु तुहानू सारे बहुत बरकत देवे। सो मैं चाहता सी कि जो विषय अपना चल रहा उसनूं थोड़ा जिहा आपां देखना वा। अज ज़्यादा टाइम नहीं लवांगे, थोड़े टाइम दे विच ही उस विषय नूं आपां क्लीयर करने की कोशिश करांगे। जो कि एलिया की 5 बार सेवकाई चल रही है। एलिया की जिहड़ी 5 बार की सेवकाई चल रही है, ਉਹਦਾ चौथा भाग जिहड़ा ਉਹਦਾ ਅੱਜ फाइनल चैप्टर है। चौथे भाग चौथे एलिया ਅੱਜ फाइनल करांगे। उस तो बाद जिहड़ा ਉਹਦਾ 5वां भाग होਊਗਾ ਉਹ नैक्सट संडे एको ही संडे लवांगे ਉਹਦੇ वास्ते। सो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ चौथा क्लीयर करांगे। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि चौथे का चौथा भाग बन गया आज। सो खुदावन तुहानू बहुत बरकत देवे। सारे ने इधर ध्यान देना मेरे वाल। थोड़ा रिपीट करांगे कि एलिया की 5 बार सेवकाई। एलिया खुदा का एक सच्चा नबी सी। परमेश्वर ने एलिया नू 5 बार इस्तेमाल किया। सो प्रभु यीशु मसीह ने यह गल कही सी कि एलिया तो आवेगा, सब कुछ का सुधार करेगा। मिशनां दे विच एलिया के बारे ज़्यादा नहीं सिखाया जाता। वो ये सोचते हैं भी एलिया तो इसराइलिया का नबी है, गैर कौमां दे नाल उहदा कोई नाता नहीं है। पर इस तरह नहीं है। पुराने नियम दे विच भी जिन्ने नबी सीगे वो गैर कौमां दे लई भविष्यवाणियां करते रहे और नवे नियम दे विच भी जिहड़े
ਨਬੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਏਲੀਆ ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ। ਬ੍ਰਿਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੁਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦਾ। ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ, ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਹੈਗਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆਪਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੁਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਬ੍ਰਿਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੌਥੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਬਣਾਤਾ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਏਲੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵੱਲ। ਪੰਜਵਾਂ ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਲੀਆ ਆਵੇਗਾ। ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਲੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਏਲੀਆ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ? बोल के दसो। बोल के दसो छेती छेती। पहला एलिया कौन सी? एलिया तिशबी। दूजा अलीशा से। तीसरा चौथा जब देखने जा रहे हैं। आमीन आमीन हालेलुया। चौथा एलिया भाई विलियम ब्रैनम से। भाई ब्रैनम चौथा एलिया। और एक किवें सी, एक क्यों सी, ये असी देखा गया। ये भाई ब्रैनम चौथा एलिया किवें। हालेलुया हालेलुया।
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਏਲੀਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਏਲੀਆ ਦੇਖਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏਲੀਆ ਮੰਨ ਲਈ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫੈਕਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੀਟਰ ਜਗਰੈਨ ਹੋਇਆ ਸੰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਨ। ਰਨਾਲਡ ਬੰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ 40-50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆਏ, 40-40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਂਭਾ ਕਰਦੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਂਭਣਗੇ 40-40 ਲੱਖ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 40-50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸਨ? ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਏਲੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਲੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਏਲੀਆ ਕੀ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੋਰ पढ़ा थोड़ा पढ़ा। अच्छा, चाली कैमरा लिया। चलो कोई गल नहीं, करते बाद च गल कैमरा बंद कर। हालेलुया हालेलुया। सो आओ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ 21 ਹੈ ਥੋੜਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਹੈ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੀਕ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਏਲੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਏਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੁਣ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਆਖੀ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਬੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀ 450 ਮਨੁੱਖ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ 2 ਬਲਦ ਦੇਣ ਦੇਖ ਅਤੇ ਲਓ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ 450 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 450 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 450 ਪਾਸਟਰ ਖੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਖੜਾ, ਏਲੀਆ ਪਾਸਟਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਚੱਲ ਵੜਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰੋਲੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਆ ਰਹੀ। ਸੱਚਿਆ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਬਲਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਦ ਚੁਣ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਬਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਉਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖਤਾ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਚੈਲੰਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਟੈਂਡ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ 35 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਤਾਂ ਲਾਟ ਤੇ ਆਏ। 450 ਨਬੀ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਮੰਗੋ, ਅੱਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗ ਅੱਗ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੀਕ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੇ ਬਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਉਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਸਫ਼ਰ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ। ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। 450 ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਰੂਲੇ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਜੀ ਚਰਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ।
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਣਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 450 ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਵਾਜਦੇ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਸੰਗਲ ਮਾਰਨ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਅੱਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੱਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਭਾਂ ਪਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੋਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੋਤ ਗੁੱਡੇ ਛਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓ। ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋੜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਆਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀੜੀਆਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ ਆ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਫੇਰ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਓ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਦਲੋ। ਕੀ ਬਦਲੋ? ਜੀਵਨ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਤਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲੋ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਵਾਜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਪਏ? ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ 450 ਨਬੀ, ਨਬੀ ਵੀ ਕਹੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕਤਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ, ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਪੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡਾ ਏਲੀਆ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਏਲੀਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਬਈ? ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਲੀਆ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਟੁੱਟੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਪੜੋ। ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਵੇਗਾ, 12 ਪੱਥਰ ਲਏ।
12 ਪੱਥਰ ਲੈ ਜਗਵੇਦੀ 12 ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 12 ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ 12 ਪੱਥਰ ਲੈ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਸੇਰ ਬੀਜ ਸਮਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਅਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ 4 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਰ ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਏਲੀਆ ਜਿਹਨੇ ਟੁੱਟੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਜਗ ਦਾ ਨਵੀਂ ਭਾਈ ਬਰਾਲਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ 450 ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਸੀਹਤ ਦੀ। और पिछले दिनों ਚ देख ही रहे सी बगाड़ किया बपतिस्मे दा सलीबा दी पूजा की, मरियम दी पूजा लेके आंदी, पोप दी पूजा लेके आंदी, इत्थों तक कि मिशना दी शिक्षा बाइबल के बराबर का अधिकार दे दिता गया। पाप दे तौबा दे सर्टिफिकेट बेचे गए, स्वर्ग जाल दे सर्टिफिकेट बेचे गए। जिहड़ा शिक्षक नहीं पाता उन्होंने देश द्रोही होता नाम दे के उन्होंने मार दिता गया। बड़े सख्त मारे। कल्ले रोमन कैथलिक नहीं, रोमन कैथलिक का इतिहास दसदा 68 करोड़ लोग मसीही मारे कैथलिक, 68 करोड़। और ये आपने उन्होंने बड़ा धन्यवाद करते सी असीं मार दिते मसीह लोग। ये मसीहत नहीं है कि असल च तो मसीह विरोधी पॉप जिहड़ा असल दे विच तां मसीह विरोधी है, वचन विरोधी है। जिहड़ा वचन विरोधी है वो मसीह विरोधी है। हालेलुया हालेलुया। सो खुदा दा धन्नवाद होवे कि ये सेवकाई जिहड़ी टुटी हुई जगवेदी का सुधार करना ये किहदी जिंदगी च पूरी हुई। देखो जो चौथा एलिया है, ਅਸੀਂ पिछले दिनों देखा सी कि यीशु मसीह ने कहा एलिया तो आवेगा सब का सुधार करेगा। ਇਹਦੀ पहली कंडीशन ये है भी ਜਿਹੜਾ चौथा एलिया एक सुधार करने वाला एलिया होगा। देख लो ਇਹਦੀ पहली शर्त ये सुधार करने वाला एलिया होगा। दूसरी यदि एक्स की मतली जी 17:11 रसूलां दे करनी की है सारिया चीज़ों का सुधार कर अद्धियां दा नहीं किनियां सारिया ये भी यदि दूसरी कंडीशन है कि कुछ पीछे छड़ के नहीं जाऊंगा। जिवें अज लोग कहते हैं 8वां दूत आऊगा, 8वां नबी आऊगा, है ना, मतलब उत्थे लिखा सब चीज़ों का सुधार करना, पीछे कुछ छड्डूगा नहीं, सारा सुधार करना। तीसरी यदि कंडीशन प्रकाश की पोथी 10:7 सगों 7वें दूत की आवाज ने देनी जब वो तुरी बजावेगा तब परमेश्वर का भेद संपूर्ण होगा। जिवें उसने अपने दासां नूं अर्थात नबियां नूं इसकी खुशखबरी दी, सारा भेद खुलेगा, सारा भेद ही खुलेगा। कोई भी भेद नहीं रहूगा, कुछ भी पीछे नहीं रहूगा, सारा कुछ दस दिता जाएगा। यानी कि चौथे एलिया की सेवकाई दे सारा कुछ बयान उस भेद नहीं रह जाऊगा
ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਧਾਰ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ नबी और दूत दोनों इकट्ठे हुए। जिमें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था, एक नबी सी, पर मलाकी दे विच उहनूं दूत भी कहा गया। तीन अध्याय पढ़ो, तीन दी पहली है मलाकी दी किताब, तीन दी पहली है। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नूं दूत भी कहा गया है। तो इसी तरह भाई ब्राह्मण जेड़ा वो सतवीं कलीसिया दा दूत भी है। एलिया दा मसा सी, वो एलिया नबी भी सी, ओहो दूत भी सी। आमीन। ओ बहाल करने वाला एलिया सी, उन्हें सब चीज़ों को बहाल किया। देखो एक सेवादार जिन्हें बपतिस्मा तक पहुंचा दिया, बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से बाइबल का सही प्रचार किया। ना बिली ग्राम ने किया, ना बेनी हेल ने किया, ना ओरल रॉबर्ट ने किया, ना रॉल्ड वांके ने किया, ना किसी और पास्टर ने किया। बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। एक पास्टर जी ने सुधार किया, विलियम ब्रानम जिन्हें क्या एक परमेश्वर एल परमेश्वर नहीं है। बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से, चेले ने बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से उन्हें शिक्षा को बहाल किया। यस आमीन। हालेलुया। और भी सेवादार होए, पर उन्होंने ये चीज छुया था, उन्होंने ये चीज़ों को छुया तक, टच तक नहीं किया। उन्होंने वो आप दिया मिशनां नूं खुश करते रहे, आप दिया मिशनां नूं खुश करते रहे। ਅਸੀਂ थोड़ा देखा भी ये जड़ा सेवादार आ ये किहो जिहा होना चाहिए सी। ਅਸੀਂ देखांगे गलातिया दी किताब 1:10 है। गलातिया 1:10 बहुत टाइम ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? आ देख लो की कहता मैं मनुखा मनाना वा या परमेश्वर। दूसरे शब्द की कहता मैं मनुखा खुश कर रहा वा या मैं रब नूं खुश कर रहा। संत पलूस कह रहे हैं। तो संत पलूस पहली कलीसिया का दूत है और भाई ब्रानम सतवीं कलीसिया का दूत। जब भाई कोई भी दूत कढ़ना तो पहले दूत बारे देखना पड़ेगा भी वो कितना दा दूत, वो की करता। पहला दूत कह रहा कि मैं मनुखा खुश करना। हुण सवाल ये पैदा होता कि जिहड़ा ये एलिया नबी है इहदी सेवकाई भी मनुखा खुश करन दी नहीं होवेगी, तो मनुखा खुश नहीं करेगा। मनुखा खुश करें भी लो जी कैथलिक का बंदा आ गया, सलीबा पा के वो आ गया, उस तो भी दुआ करा ली, है ना, खुश करता उन्होंने। और कोई आ गया उन्होंने खुश करता, शिक्षा की कोई गल नहीं करनी, भाई थोड़ा बपतिस्मा गलत। आमीन आमीन आमीन। आप कल देख रहे थे उत्थे
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਗਲਾ ਪੜੋ ਗਲਾਤੀਏ 1:12। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ये जिन्ने सेवादार डॉक्टर रायना ने बुरे लगता, डॉक्टर बिली ग्राम, डॉक्टर नॉर्ड वांके, डॉक्टर पीटर जगरैल, ये सारे स्कूल जो सीखे बाइबल ट्रेनिंग लगी उन्होंने बहुत साल 10-10 साल 20-20 साल की ट्रेनिंग ली, सर्वे कर पास्टर बन गए सिख के। पर ये जिहड़ा सेवादार एलिया नबी हो ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੋ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਆ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ 7 ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? 7 ਕਲਾਸਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਪੜੋ ਹੈ ਗਲਾਤੀਏ 2:1-2। ਤਦ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਬਰਨਬਾਸ ਸਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਤਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਅਕਾਰਥ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੀਤਸ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਮਿਲਾਈ ਆਪਦੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਪਤਰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਮਿਲਾਈ, ਯੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਰਬ ਨੂੰ। ਤੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਏਲੀਆ ਨਬੀ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ।
ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਲਾ ਆਪਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਸੂਲਾ ਦਾ ਕਿਤਾਬ 13:2 ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਲੋ ਇਹ ਤੱਕ ਕੀ ਦੱਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਪੜੋ ਲੂਕਾ 1:15 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਦ ਪੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਪਾਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆ ਇਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਜਰ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਮੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹੋਈ ਨਬੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਸੀ ਤੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੈਸ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੇਵਕਾ ਇਹ ਨਬੀ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:7 ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਂਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3:7 ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 3:7 ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਮੈਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੀਜਾ ਯੋਹਨਾ, ਚੌਥਾ ਯੋਹਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਡਾਂਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਲਲਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਮੀਨ। ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇਲੀਆਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਕਦ ਤੱਕ ਦੋ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਵੀ ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ। Yes. Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੁਣ ਜਗਵੇਦੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਗਵਾਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਲੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? Amen. ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪੜੋ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 4:3। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। Amen. ਉਦੋਂ ਵੀ ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ, ਖਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਝੂਠਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਖਾਸ ਸੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। Amen. ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਓ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨਮ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨਮ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬਰਾਨਹਮ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀ ਛੋਟ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੌਖਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਪੱਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਆਮੀਨ। Amen. ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨਮ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਸ 16-17 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 18 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੈਬਨ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛਾਲ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਲ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਾਈ ਮਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਡਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੈਫਰਸਨ ਮਿਲੇ ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਟਕੀ ਤੇ ਜੈਫਰਸਨ ਮਿਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜੈਫਰਸਨ ਮਿਲੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਚੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਈ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਗਲਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਉਦੋਂ ਵੱਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਐ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲ ਲੰਘਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪੁਲ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 28 ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਥੱਲੇ 16 ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਭਾਈ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਤਰੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੂੰ ਸੈਕਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਦੱਸ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਲੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸੈਕਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਸ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਸਟਰ, ਬਾਹਲਾ ਸ਼ੋਰ ਮੁੰਡਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ। ਉਹ ਐ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੋਜਣ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1920 ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1906 ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਬੀ ਦਾ। ਤੋ 20-22 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, 24 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਲੰਘੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਬੋਰਡ ਦਰਖਤ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਵੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਗਾ ਪੀਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਬਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੜ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਗੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੈਂਟ ਸੈੱਟ ਜਾਣੇ, ਕਿਹੜੇ 3 ਸੈਂਟ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਲਾ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਤਕੜੇ ਬੋਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੀ ਬੋਝ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਛੱਟ ਚੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਚੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ
ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਆਵੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਧੂਗੀ, ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਹਾਇਤ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ, ਨਵੀਂ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟ ਪੀ ਜਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚੰਡ ਪਾਟੀ ਕਰੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੇ ਦਵੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਨਵੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਪਾਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਟ੍ਰੇਨਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਏਡੇ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਡਾਂਟੀ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਗੋਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ, ਦੋ ਜਲਾਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 25 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ 25 ਤੋਂ 50 ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 50 ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਚੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਰਜੀਆਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 7 ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ 7 ਵਾਰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਨਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਸੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਇੰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਚ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ 4.5 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਭੂੰਦੜੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਉਤਰ ਭੂੰਦੜੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਭੂੰਦੜੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 56 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣ ਤਦ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸਾ ਨਬੀ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆਮੀਨ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਬੀ ਸਵਰਗਾ ਚ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰੋਬਰਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਵੀ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਆਮੀਨ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਮਰੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਂਪਲ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੰਬਲ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਜੇ ਉਹ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟੰਡਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੰਡਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁੰਜਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੁੰਜਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਧਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਦੋਧਾ ਵੀ ਹਜੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 35 ਕੋਸ ਦਾ ਜੋਗ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਚੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਲਾਸਟ ਯੁੱਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਆਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਹਮ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਏਲੀਆ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੋਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰ